এদিন দত্তপন্থ ঠেংরি ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে পালিত হলো ওয়ার্কার্স এডুকেশন ডে। দত্তপন্থ ঠেংরির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই দিনটির শুভ সূচনা হয়। এদিন ওয়ার্কার্স এডুকেশন ডে উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন এই সভায় আবারও আরএসির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শান্তনু মুখার্জি। এই সভায় অসংগঠিত মজদুরদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল ডিরেক্টর আইসি ডিএনটি বিডব্লিউইডি কলকাতা অ্যান্ড ব্যারাকপুর রাজকিশোর গোপে, নবনির্বাচিত আরএসির চেয়ারম্যান শান্তনু মুখার্জি, ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট লেবার কমিশনার সোমনাথ রয়, এডুকেশন অফিসার এসডি কলকাতা এসএন আজেই, প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা সুরজিৎ নস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ওনারা সবাই আমার সঙ্গে অনেকেই কাজ করেছেন এবং উনিরা সবাই এত অ্যাক্টিভ, এই বোর্ড তুলনা করা যায় না। আমি 2000 সাল থেকে জড়িত, এখন সেন্ট্রাল থেকে রিলিজ করছে, এইটার জন্য অনেক কাজ আসাম থেকে ফান্ডটা রিলিজ হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হয় এবং কাজ করতে আরও দ্রুত কাজ করে। আমি নাজির সাহেবের প্রোগ্রাম করছি 24 পরগনায়, ইন্টারেস্ট থাকবে না, বেকার ছেলে করছে, তারা 5 মাস থেকে কোনটা দরকার কতগুলো দেওয়া, এটা না হলে স্যার দিল্লি থেকে আসলে তা আরো ভেঙে পড়বে, কাজই হবে না। তার জন্য উদ্দেশ্যটা যেটা আছে স্যার, আপনি যখন আছেন আপনি আবার পুনরায় নিযুক্ত হলে আপনার কেন হচ্ছে জানেন, যেটা প্রয়োজন আছে আমাদের শ্রমিকদের সবারই প্রয়োজন আছে, এটা উনি খুব ভালো কথা বলছেন। শ্রমিকদের এমন ভাষা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব। উনি আজকে এই কথা বলেছেন যে ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশনটা সেন্ট্রাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার্স তখন দিলেন অশোক চক্রবর্তী বলে একজন ছিল, তার হাতে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমি সর্বশের সাথে কথাবার্তা বলে আমি ইংলিশে দিয়েছে ক্যাপচার করা প্রত্যেকটা প্রোফাইল দেখতে হবে। এই বোর্ডে কাজ করার সময় আগে কি প্রিভিয়াস ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে? अरविंद चौधरी साहब, आपका नाम आज पूरे देश में दत्तोपंत ठेंगरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सरकार का सोच है कि भारत का श्रम जगत शिक्षित हो, जागरूक हो, ज्ञानवान हो। तो इसके लिए अभी केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, लेकिन लोगों का जागरूकता का अभाव के कारण जो है वो लोग इसका लाभ नहीं उठा पाता है। तो राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड जो है गांव में श्रमिक चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन करके उनको जागरूक करने का काम कर रही है। और अभी केंद्र सरकार हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण काम दी है कि हम लोग आभा कार्ड, ई श्रम कार्ड और अन्य प्रकार का जितना पेंशन बेनिफिट्स हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि भी जो है कैंप के माध्यम से बनाया जा रहा है। और इसमें हमारा एनजीओ और हमारे प्रोग्राम फैसिलिटेटर, रूरल वॉलंटियर्स का बहुत अहम योगदान है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर क्षेत्रों में हम लोग का कार्यक्रम होता है जहाँ पर गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं पहुँच पाती है, तो हमारा प्रोग्राम फैसिलिटेटर वहाँ प्रोग्राम करते हैं और 70-80 आदमी को बुलाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है और हम लोग उनको अवेयर भी करते हैं। अभी श्रमिक चौपाल एक नया कंसेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 70-80 आदमी को हम लोग जो है बुला करके 1 घंटा के अंदर जो है उनको जागरूक कर देते हैं। छोटा छोटा कैप्सूल कोर्स होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि तेज़ी से हमारा मैसेज जो है लाखों करोड़ों तक पहुंचना चाहिए। और अभी डिजिटल इंडिया का युग है, प्रधानमंत्री का आह्वान है कि डिजिटल लिटरेसी पर भी जो है अवेयर किया जाए लोगों को कि कैसे मोबाइल को चलाना है। और प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है कि आपका सारा लेन देन जो है डिजिटल मोड में हो, हाँ, और मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। ये सब मैसेज हम लोग जो है रूरल फील्ड के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, जिनके पास जागरूकता की बहुत कमी है, उनको हम लोग देते हैं और उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है। जागरूकता की कमी है और सरकार की ऐसी मशीनरी है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन हम लोग पहुँच करके उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको अलर्ट मोड में डाल रहे हैं
कि देश दुनिया में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आप शिक्षित होइए, जागरूक होइए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, तभी आप जो है दुनिया में कदम से कदम मिला करके चल पाएंगे। नहीं तो दुनिया काफ़ी आगे बढ़ जाएगी और हमारा जो है व्यवस्था जो है बहुत पीछे रह जाएगा। हमारे श्रम जगत के लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए चेंज मैनेजमेंट पर समय के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए भी हम लोग जो उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं और गवर्नमेंट का स्कीम से उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें वर्कर्स एजुकेशन जो ऐसा मशीनरी है जहाँ पर गवर्नमेंट का मशीनरी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हमारे ऑफिसर जाकर के प्रोग्राम करते हैं एनजीओ के माध्यम से, प्रोग्राम फैसिलिटेटर के माध्यम से, हमारा रूरल वॉलंटियर के माध्यम से, सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से। तो ये बहुत अहम रोल है, उनको जागरूक करना, उनको इंस्पायर करना है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है लोगों में जागरूकता की भारी कमी है। सरकार तो बहुत सारी स्कीम चला रही है लेकिन लोग जानते ही नहीं हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ई श्रम का क्या बेनिफिट्स है नहीं बता पाता है, आभा कार्ड क्यों बनाना चाहिए नहीं बता पाता है, लेकिन सरकार वो चला रही है। तो बताने वाला कोई मशीनरी होगा तभी तो यही है पूरे भारत में नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, जो लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। और इसका अभी हमारे देश में कोई विकल्प नहीं है। और हम जो है जो बात बोलते हैं दिल में उतर जाता है लोगों का, जो है बिना पैसा कभी 100 आदमी 70 आदमी हमारी बात सुनने के लिए आता है। और आपके पश्चिम बंगाल के श्रम जगत के लोगों को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं उनको हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर मेरा कार्यक्रम में मेरा जो एक्सपीरियंस है नॉर्थ 24 परगना और मुर्शिदाबाद में जो है कि भारी संख्या में लोग जो है कोई हमारे लिए सोच करके आया है, हमारी मैंने लाभ दिलाने के लिए आया है, सोच करके इतना तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है जो ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और हमारे जितने भी प्रोग्राम फैसिलिटेटर्स हैं, जो एनजीओ है बागदा ब्लॉक पीढ़ी श्रमिक उन्नयन समिति, वो काफ़ी रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत अच्छा हम लोग को मदद मिल रहा है। उनका इमेज बहुत अच्छा है, इसलिए उनके आह्वान पर वहाँ हज़ारों लोग पहुँच जाते हैं प्रोग्राम में। जो है पैसा नहीं भी देते हैं तो भी मेरा बात सुन करके जाता है, फ़ोटो खिंचवाता है, उसके बाद लोगों को बताया जाता है, आभा कार्ड बना रहा है। कल ही मैं जो है मिनिस्ट्री का निर्देश था, पंचपोटा में जो है मैं गया और 40 गो आदमी का जो है आभा कार्ड बनाया और एक जो है ई श्रम कार्ड बना। ये 2 घंटा का रिस्पॉन्स है। तो उसमें हमारा जो एनजीओ है मानवेंद्र सरकार का जो है जागृता विवेक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, उसका बहुत अनक्वालिफाइड सपोर्ट रहा। तो ये तो क्रेडिबिलिटी है मैडम, आप कुछ कीजिएगा तभी तो रिस्पॉन्स करेगा लोग। गवर्नमेंट मशीनरी पर एक बहुत बड़ा जो है विश्वसनीयता का सवाल होता है और हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोग जानता है, देखता है कि हमारे लिए कुछ कर दे रहा है, बाहर से एक गवर्नमेंट ऑफिसर आया हुआ है, तो इसलिए वो लोग अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हमारा यही शुभकामना है कि वर्कर जो है जागरूक हों, शिक्षित हों, क्योंकि अभी भारत का मैंने सरकार का नारा है कि समृद्ध शिक्षित श्रम जगत समृद्ध भारत। ये जो भारत सरकार का नारा है, जब तक हमारा श्रम शक्ति जागरूक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, कभी भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में हमारे देश के मजदूरों का, जो संगठित असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बहुत अहम योगदान है। उनको शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, औद्योगिक शांति बनी रहेगी, समाज में जो अव्यवस्था है वह खत्म होगा और सरकार की योजनाएँ लोगों तक पहुँचेगी। यही मेरा शुभकामना है। और इस अवसर पर मैं पूरे देश के लगभग 56 करोड़ श्रम शक्ति हैं, मैं उनको जो है सलाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वह लोग श्रमिक शिक्षा का लाभ उठाएं और इसके लिए वो संगठित हों, जागरूक हों। ये हमको बहुत उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में जो है हमारा राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और हमारा कोलकाता क्षेत्रीय निदेशालय और बैरकपुर में जो क्षेत्रीय निदेशालय, इसकी समस्याओं को वह राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। और अभी बहुत सारी समस्याएं हैं बोर्ड में, कुछ ऐसी कार्यक्रम हैं जिसमें हम लोग श्रम जगत को पैसा भी देते थे, वह कार्यक्रम किसी कारण से बंद हो गया है। तो लोगों का आह्वान है, अनुरोध है कि ये मैसेज जो है वहाँ जाए और उसको फिर से शुरू करें ताकि श्रम जगत में एक उत्साह का संचार हो और लोग जो है आगे आएँ और प्रेरित हों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার যে দ্বিতীয়বার আমি আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি। চেষ্টা করব গতবারে যে কাজ আমি করতে পারিনি সেটাকে এবারে আবার করার চেষ্টা করব। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সবার ভালোবাসায় আমি আবার চেয়ারম্যান হয়েছি। চেষ্টা করব যাদের বিভিন্ন টাইপের অভাব অভিযোগ, এখানে স্টাফ
খুব শর্টেজ, ফান্ডের দুরবস্থা, এবং আমার একজন এডুকেশন অফিসার যিনি কাজ করতে চাইছেন অথচ ভাষার সমস্যার জন্য উনি করতে পারছেন না, এটা একটা মানসিক নির্যাতন। সুতরাং তার হয়েও আমি কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানের কাছে, মাননীয় বিজয় সুব্বাধ্যায়জির কাছে আমি অনুরোধ করব যে ভাষা সমস্যা যাদের আছে তাদের সেই জায়গা অনুযায়ী তাদের যেন দায়িত্ব দেওয়া হয়। না হলে কী হবে, কাজের ইচ্ছা থাকলেও তারা কাজ করতে পারছেন না এবং তারা ইনসাল্ট ফিল করছেন যে আমার যে মনের কথা আমি তাকে বোঝাতে পারছি না, আর তিনি যেটা আমাকে বলছেন সেটাও আমরা শুনতে পাচ্ছি না। এইসব দায়িত্ব আজকে আমার ওপর পড়েছে। মাতৃশক্তি যারা এসছেন তাদেরও অনেক কিছু দাবি দাবা রয়েছে। আমি চেষ্টা করব সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে তাদের এই বার্তা পৌঁছে দেবার। দেখুন না, যেরম প্রজেক্ট আসবে সেই অনুযায়ী কাজ আমরা করব। সমস্ত এনজিওর কার্যকর্তারা এবং এখানে যারা লিডাররা আছেন তারা সব বিদগ্ধ কার্যকর্তা। এর আগের টার্নেও তাদের আমি পেয়েছিলাম। তাদের মার্গদর্শনে এবং এনজিওর যারা কার্যকর্তা আছে তাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা সেই সব অঞ্চলে ডেভেলপমেন্ট করার চেষ্টা করব। সব ওয়ার্কার্সদের উদ্দেশ্যে একটাই বক্তব্য যে আমাদের ক্ষমতা খুব অল্প, তার মধ্যে দিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। দাবি দেওয়া আদায়ের জন্য আমরা চেষ্টা করব, যেটুকুনি পাবো সেটুকুনি নিয়েই থাকতে হবে। হয়তো মনে অনেক সময় ক্ষোভ বিক্ষোভ হচ্ছে যে আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু সেটাকে একটু পেছন দিকে ফেলে সামনে ভালো দিকটাকেই এগিয়ে রাখতে হবে। তাতে মনে হয় যে তারা কাজ করতে বেশি পারবে এবং আমাদের তরফ থেকেও আমরা চেষ্টা ত্রুটি থাকবে না। আমরা চেষ্টা করব যাতে তাদের সমস্যাগুলো যাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরা হয়। হ্যাঁ, বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এলাকায় যেটা বিড়ি শ্রমিকরা আছে, বিড়ি শ্রমিকরা ঠিক মতন মালিকের কাছে মজুরিটি পায় না, ঠিক মতন স্টাইমের টাকাটা ভারত সরকার দিচ্ছে না, হাউস বিল্ডিংয়ে যেটা ওটা দিচ্ছে না, পরস্পর কিন্তু দাবিদার হচ্ছে। আমরা নিজাম প্যালেসে বারবার আসছি, নিজাম প্যালেস থেকেও কিন্তু বলছে দিল্লির থেকে না কিছু হলে আমরা কিছু করব না। সেই থেকে স্কলারশিপের টাকাটা টোটাল বন্ধ করে দিয়েছে। এখন স্কলারশিপে 2010-11 কোনো টাকা দিচ্ছে না। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা এখন 2021 সাল থেকে ই-শ্রম কার্ডটা যেটা বেরিয়েছে ভারত সরকারের লকডাউনের থেকে, ই-শ্রম কার্ডটার আমরা প্রকল্প করছিলাম। আমরা 100 জন করে শ্রমিকের একটা ট্রেনিং শিক্ষা বোর্ড করছিলাম, সেখানে 250 টাকা করে ভারত সরকার দিচ্ছিল, সেইটাও কিন্তু টোটাল এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের এখন দিচ্ছে চৌপাল। যদি আমরা চৌপাল করি গ্রামের এলাকায় যে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে লাস্টে একটা শ্রমিককে ডাকতে গেলে দ্বিতীয়বার কিন্তু তিনি আসতে পারছে না। তাহলে ভারত সরকারের কাছে একটাই দাবি করব, আমাদের টোটাল শ্রমিকদের কাছে যাতে টাকাটা ঠিক মতন 250 টাকা দেয়, একটা জনের দাম যেমন মজুরিটা দেয়, তাহলেও কিন্তু মানুষ একটু আগিয়ে আসবে, ভারত সরকারের উপরে একটা আস্থা থাকবে। কিন্তু ভারত সরকারের উপরে যে আস্থাটা মানুষের আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে, আমাদের ভারত সরকার কোনো সময় শ্রমিকদের উপরে কাজ করে না এবং বারবার করে কিন্তু বলে আমরা কাজ করছি এবং শ্রমিকদের উপরে একটা জায়গাটাই যাব। কিন্তু আমাদের যখন কংগ্রেস সরকার ছিলেন তখন কিন্তু দীর্ঘদিন শ্রমিকের উপরে একটা কাজটা করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন যে আমাদের নতুন সরকার এসছেন দীর্ঘদিন করে আমাদের কাজটা থাকে না, যাতে আমাদের কাজটা দেয়। এবং ভারত সরকার থেকে একটাই আবেদন করব, হাউস বিল্ডিং টাকাটা যেমন বিড়ি শ্রমিকদের এইটা কিন্তু যেমন দেয়, বাচ্চাদের ছেলে মেয়ে যেইটা স্টাইমের যে স্কলারশিপের টাকাটা পাচ্ছিল ওই টাকাটাও যেমন সঠিকভাবে দেয়। আমার নাম শামসুর আলম, এআইটিসি স্টেট কমিটির মেম্বার। আমি 2000 সাল থেকে সেন্ট্রাল বোর্ড ওয়ার্কার এডুকেশনে জড়িত এবং অল ওভার পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জায়গাতে অসংগঠিত শ্রমিকদের কাজটা করি। সমস্যা হচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড আগে যে গ্রোথে কাজ হচ্ছিল সেটা এখন হচ্ছে না, অনেক অসুবিধা, ফান্ড নাই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে ই-শ্রম কার্ডটা করাচ্ছেন তার কি সুযোগ সুবিধা বেনিফিট এখনও সরকার কোনো ডিক্লারেশন করতে পারেনি। কোথায় গেলে মানুষ পাবে তার কোনো গাইডলাইন নাই। তারপরে বিড়ি ওয়ার্কারদের সমস্ত ফান্ড সব বন্ধ। তারপরে রাজ্য সরকারের নির্মাণ শ্রমিক, আদার শ্রমিকদের সমস্ত ফান্ড বন্ধ। আমি দুই সরকারের কাছে আবেদন রাখব, শ্রমিকদের ওপরে যদি আপনারা আগিয়ে না আসেন,
ভারতবর্ষের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে, ভারতবর্ষের উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে। আমি অনুরোধ করব সরকারের কাছে, দুই সরকারের কাছে আবেদন রাখব, শ্রমিকদের ওপরে নজর দেন এবং আগামী দিনে শ্রমিকরা যদি ঠিক থাকে সরকারের সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে এবং শ্রমিকরা স্বচ্ছ থাকলে ভারতবর্ষ লোকরা স্বচ্ছ থাকবে। আমার নাম স্বাতী বসু ভৌমিক, আমি বিএমএসের সঙ্গে যুক্ত বা মহিলা সমন্বয়ের দায়িত্বে আছি। আমার যেটা বিশেষ এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট, আমরা এখানে যাদেরকে দেখছি মেনলি বিড়ি শ্রমিক যারা এসেছেন এখানে, আর একটা বিশাল বড় তবকা যেটা আমাদের এখান থেকে বাদ যাচ্ছে সেটা সম্ভবত ইটভাটাতে যারা কাজ করেন তাদেরকে হয়তো ট্রেনিংয়ের হিসাবে দিক থেকে আমি জানি না এদের কতটা স্কোপ আছে, কিন্তু আপনার থ্রু দিয়ে আমি চেয়ারম্যানকে রিকোয়েস্ট করব যে যেখানে বিশেষ করে মহিলা কর্মী যারা ওখানে কাজ করছেন অত্যন্ত ছোট বাচ্চাদের নিয়ে, তাদের ওখানে যদি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাহায্যে তাদের ছোট বাচ্চাদেরকে কোনো ব্যবস্থা করা যায় যাতে সেই বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য যেখানে তাদের মায়েরা ডাইরেক্টলি কাজ করছে সেই সময়টা সে তার বাচ্চা কি হচ্ছে এই চিন্তাতে, সেটাও তার চিন্তা রয়েছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম সে কাজও করছে। এই জায়গাটা যদি আমরা কোনোভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি আমার মনে হয় সেটা দেখা দরকার। পুতুল বিশ্বাস, সেটা বাগদা বিড়ি শ্রমিক উন্নয়ন সমিতি। আমরা গ্রামে যে সমস্ত বিড়ি শ্রমিকরা আছেন তাদেরকে জাগ্রত করার জন্য তাদেরকে বাড়ি বাড়ি কাছে কাছে গিয়ে আমরা এই বার্তা দিচ্ছি যে আপনারা জাগ্রত হন। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই ওয়ার্কার এডুকেশনের কথাও তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি যে এটার সঙ্গে আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করুন, এতে আপনাদের হয়তো ভবিষ্যতে কোনো সুবিধাও আপনারা পেতে পারেন। এই জন্য কিন্তু আমরা কাজ করতে করতে দীর্ঘদিন দেখছি যে এখানে আমরা একটা এই ওয়ার্কার এডুকেশনের কাজ করে মতলব লেবারদের জন্য সেখানে আমরা কিছুদিন একটা টাকার অঙ্ক সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম, সেটা এখন বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে, জানি না সেটা কোন কারণে। যাই হোক, আশা রাখবো যে এই শ্রমিকদের আমরা যে 100 জনের একটা সামথিং প্রোগ্রাম, শর্ট টাইমের প্রোগ্রাম করি, সেটার টাকাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাদেরও একটু অসুবিধা, আমাদেরও কাজ করতে অসুবিধা হয়, বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর যদি সেইটা আমরা ফান্ড এখান থেকে স্যারদের দ্বারা যদি কোনো উপকৃত হই বা কেন্দ্র থেকে কোনো উপকৃত করেন, আমাদের লোকদের বোঝাতেও সুবিধা হয় এবং আমাদের প্রোগ্রাম করতেও সুবিধা হয় এবং আমরা আরও নতুন নতুন প্রোগ্রাম দিতে পারি। অন্তরা রায়, আমি বাগদা থেকে আসছি, উত্তর 24 পরগনা জেলা। আমাদের বাগদা ব্লক বিডি ইউনিয়ন শ্রমিক সমিতি আছে, তো আমরা সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। আজকে আমরা কিছুটা হলেও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। আমাদের যে এনজিওর যে প্রকৃত মেম্বার শফিক মল্লিক, ওনার দৌলতে আজকে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যতটুকু পেরেছি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা করি এভাবে যদি এই ডিপার্টমেন্টের দৌলতে বা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যদি তাদের পাশে আমরা সারা জীবন থাকতে পারি, তো ইচ্ছা আছে যে যদি থাকতে পারি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী মনে করব। কেননা মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের সেবা করা সত্যি, আর যে বলছি আমরা কাজ করছি, সত্যি আমরা মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছি, রাজকিশোর গোপ স্যার যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করছেন, আশা করি অনেক মানুষের উপকৃত হয়েছে। আশা করি এইভাবে যদি কাজ করে যেতে পারি মানুষের উপকার করতে পারবো। আমি উন্নতি বিশ্বাস, বাগদা থেকে আসছি, বিড়ির ইউনিয়ন থেকে। আমাদের বিড়ির কার্ডে যদি ছেলে মেয়েদের কিছু টাকা পেত আগে, এখন সেটা বন্ধ আছে, ওটা যদি পাওয়া যেত আমাদের খুব ভালো হতো। সব মানুষে তো বিড়ি বেঁধে খায়, কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করতে পারছে না। তারা যদি মানে কিছুটা হলেও একটু সাহায্য পায় তাহলে খুব ভালো হতো। আমি বাগদার থেকে এসেছি, উত্তর 24 পরগনা বাগদা। তো আমরা এই বিড়ি শ্রমিকে যে কাজটা করছি আমাদের খুবই ভালো লাগছে। আমাদের গোপী স্যার আছেন, খুব ওখানে ভালো কাজ হচ্ছে। তো যদি হ্যাঁ আমাদের সুবিধা তো হচ্ছে, কিন্তু আর্থিক সুবিধা একটু কম হচ্ছে। আমাদের লোক মানে মানুষকে বোঝাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। পয়সাটা পেলে সব গরিব মানুষ তো গ্রামের লোক, তো পয়সাটা পেলে একটু সুবিধা হয়। নমস্কার, আমি মানবেন্দ্র সরকার। অ্যাকচুয়ালি আমি এনজিও থেকে বার্তা দিতে চাই, যেটা
অনেকে অনলাইনে আভা কার্ড করেছে, আভা কার্ড, শ্রমিক কার্ড এবং পেনশন যোজনা, এর যে কি উপকারিতা বা কি কাজ কেউ জানে না। সবাই লাইন দিয়ে রাত নেই দিন নেই অনলাইনে এই কার্ডগুলো করেছে। এই কার্ডের যে উপকারিতা এইটা আমরা রিজিওনাল ডাইরেক্টর আর কে গোপ এই স্যারের মাধ্যমে জিনিসটা প্রচার করতে চাই, এটাই আমার হলো কথা।